करतार बगैर देखी अग विच जल रहा संसार। अगन बजाउंदे संत जन बख्श नाम करतार। सतनाम सतनाम। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह कि आप सब जानते हो, आज जो इस घर की रूह रवि कुमार जी जो छोटी अवस्था में ही मालक के चरणों में जा विराजे ने, आज उन्हों का समूचा परिवार उन्होंने वारसी के उपर सच्चे पातशाह जी का सत्संग संगत को बुला करके गुरचरणों के विच हाज़री भरदे होया ये दिन जो वारकी का है रवि नूं याद कर रहे ने, क्योंकि प्यारे गुरमुखो जो इंसान दुनिया में आंदा है, इत्थे साडे रिश्ते नाते जो असी पक्के बनाई बैठे हाँ, उन्हां विच अगर किसी किस्म की कोई बदलाव आंदा है, विछोड़ा आंदा है, कोई दुख आंदा है, तो प्यारे गुरमुख दिलों नूं बहुत ठेस पहुँचती है। इस करके जो परमात्मा का अटल कानून है, जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक जाए चढ़वे बांध पे एक बांधे जंजीर। गुरु कबीर जी महाराज जी अपनी बाणी भी सानू समझा रहे ने कि चाहे इंसान दुनिया विच रंक है, चाहे इंसान दुनिया विच अमीर है, जितने भी संसार विच जीव दी रचना रची हुई है परमात्मा ने भेजिया होया साहब। उस परमात्मा ने एक दिन उसने बुला लेना है, चाहे साडा कितना भी जरूरी कोई काम क्यों ना होए, जदों उहदी मर्जी होनी है, जदों इहदा हिसाब किताब इस संसार विच मुक जाना है कर्मां दा, इसने वापस अपने उस देश में चले जाना है। इस करके प्यारे गुरमुखो जिहड़ा शब्द कहंदा है कि जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक चढ़वे जाए बांध पे। बात कहते विवान कहते ने, जदों रूह भजन सिमरन करती है तो ग्रंथां विच साडे लिखिया है कि परमात्मा खुद इस संसार में आंदा जीव नूं लैण वास्ते। इस करके कोई फकीर है, कोई राजा है, कोई रंक है, हर एक नूं वापस जाना है, और कोई तो हथ कड़ियां नाल बन के जाता है तो कोई परमात्मा दे नाल जाता है। इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी इस दुनिया दी समस्यावां वल जदों झांती मारते हैं कि ये दुनिया जो अपना जीवन बसर कर रही है, धन धन पिता स्वामी खजानगी महाराज जी अपनी पवित्र बाणी दे विच बड़ा शब्द गहरा है कि बगैर देखी अख दे जल रहा संसार। भाव कहन दा प्यारे गुरमुखो, एक तो सामने अग बलदी है तो पता लग जाता है कि जे मैं इस साल मारांगा तो मैं सड़ जावांगा, लेकिन महाराज इत्थे कह रहे ने बगैर देखी अख दे, जिहदा सानू पता ही नहीं है। साडे संसार के रिश्ते नातियां दे विच साडा जो मन जमिया होया है, जिस दे विच कई तरह दियां ईर्षा दियां दुई दवैत दियां अगां वल रही ने, और इस शरीर दे विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी एक किस्म दी अगां वलदियां पईयां ने, जिहदे विच ना चाहता होए भी इंसान जल रहा है। लेकिन गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि साडे जो संत महापुरुष हैं वो समय समय ते साडे विच आउंदे ने,
ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਹੋ ਇਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਝੇਲ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿਨਚਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਘਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀ, ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਸਭ ਕਾਰ ਕਰ ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਲ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਡਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗ ਲਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਝਾੜ ਝਾੜ ਪਹਿਣਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਜਨ ਮਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, कहते हैं कि मैं जीने की चाहत क्या करूं जब की मौत निश्चित है। मैं जिंदगी की चाहत क्यों करूं कि जब की मौत निश्चित है, जब की मौत आनी है। मैं चाहत करूं अपने सतगुरु की जो मेरे पीछे मेरे लिए आया है। ये गुरुजन जो आते ने साढ़े पिछे आते ने, नहीं तो उन्होंने की लोड़ है इत्थे आने की। वो सचखंड बह के मालक के नाम की आनंद लेंदे ने, लेकिन परमात्मा के हुक्म करके परमात्मा अपनियां शक्तियां दे करके संतां महात्मा नूं साडू संसार विच घल्लदा है, और साडा रिश्ता जिहड़ा है उसनूं सिद्धा करदा है भी ये रस्ते नहीं जाना, इस रस्ते जाना है। इस करके प्यारे गुरमुखो, सानू अगर सत्संग प्राप्त होवे तां सानू संगत विच आना चाहिए है, बहना चाहिए है। अंदर वड़ के अपना टाइम जिहड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल कीमती टाइम है। इस विच बताया होया समा प्यारे गुरमुखो, कदे टाइम आएगा तुहानूं इस समय की कदर का पता लगेगा। जो अज इसकी कदर नहीं करते ने प्यारे गुरमुखो, और को एक दिन उस नाल पछताना पेगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੁਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯੋਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਹ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਗ 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 ਸੋਹੇ ਸਮਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਰ, ਜੋਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਕ ਰੂਪ ਨਰ ਨਾਰ। ਅੰਗ 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 ਸੋਹੇ ਸਮਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਰ, ਜੋਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਕ ਰੂਪ ਨਰ ਨਾਰ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੰਗ 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 ਸੁਹੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 84 ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜਿਆ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ 84 ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ 84 ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। 84 ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਚर्य 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਆਚਰਜ ਵੈ ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਚਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਚਾਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਆਚਰਜ ਵੈ ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਰੀਤ, ਸਵਾਸਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਤਜੋ ਮਨ ਕਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਲੇਖੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ,
सतगुर तो साडा विश्वास होएगा, फिर साडा एक एक श्वास जिहड़ा प्यारे गुरमुखो परमात्मा की याद विच गुजरेगा, नाम जप के आएगा, नाम जप के जाएगा, तां करके साडा प्यारे गुरमुखो ये जीवन सफला होएगा। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने आप को जानने की कोशिश करिए, अपने आप को पछाणन की कोशिश करिए, तो असीं तो दुनिया में दूसरे को जानने की कोशिश की है, फलाना इतना है, ढिंगड़ा इतना है, वो इतना ही है, वो इतना है। महाराज जी कहते इतना उतरा करने की जरूरत नहीं, बस तू अपने वाल झांती मार कि तू किस तरह का है। अपने आप को जानन पछाणन की कोशिश करिए, तो सानू अपने जीवन की शुरुआत का पता लगे अपनी जीवन की शुरुआत कितों करनी है। तो गुरु महाराज वैसे भी क्या करते सन कि शुरुआत जी प्यारे गुरमुखो आंदे, जिसके जीवन में गुरु नहीं वह जीवन शुरू नहीं। ये जीवन जिहड़ा है गुरु तो शुरू होंदा है, उही जाच दसदा कि तू अपने जीवन को किस तरह जीना है। इस करके गुरु महाराज सानू अगे दस रहे हैं। हाँ जी, समझ अगन हर कामना ना पूरी जलाए, संता दी एक शेरनी लग अंदर दिल खाए। समझ अगन हर कामना ना पूरी जलाए, संता दी एक शेरनी लग अंदर दिल खाए। गुरु सच्चे पातशाह जी इस दुनिया के विकारां वाल सानू दसदे ने कि दुनिया की जिहड़ी अग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन कोई ऐसी अग है जो सानू जला रही है अंदरों अंदर, वो है साड़ी चिंता। चिंता चिखा बराबरी जो केले मुंड करीर, वो झूलीए वो पाछे लगे चोटा सहे शरीर। गुरु महाराज कहते जी एक चिंता साडे अंदर लगी हुई है, दिनों प्रति दिन सानू खाई जा रही है। वो चिंता काहदी है प्यारे गुरमुखो? ये चिंता सानू दुनिया की पई हुई है। 24 घंटे इंसान सोचता रहता है। अज प्यारे गुरमुखो जे सानू बीमारियां लगियां होइयां ने ते उनका मुख कारण भी चिंता ही है, चिंता है। पुराने समय विच इंसान टेंशन लैंदा हुंदा सी ते अपने पूरे जीवन विच 5-4 वारी टेंशन लैंदा, कहंदे बाकी नहीं सी लैंदे। वो किस तरह टेंशन होनी जो ब्याह शादी होनी किते उदों टेंशन होनी ब्याह जल्दी हो जा, किस तरह की है ना, या होर कोई कार्य या कोई दुख आ जाना, बीमारी आ जानी, तां चिंता चुंदा। अज तो 24 घंटे चिंता है, हर वक्त इंसान टेंशन च पिया होया है, मानसिकता च पिया होया है। मैं जल्दी नहीं पहुंचिया, नहीं पहुंचिया तो की हो जाएगा, वो मेरा डीकन दिया बंदा, वो आया नहीं अजे, चलते चलते भी तुसीं टेंशन विच हो। इस करके महाराज कहते हैं जे किते तुहानू उस अग चो परमात्मा के प्यारे बचाने वास्ते आए ने ते अज संतां महात्मा के बचनों वाल गौर करो, उन्होंने शब्दों वाल गौर करो, तां जो तुसीं इस दुनिया तो बच सकीए, कर्मां तो बच सकीए, और सानू संतां महात्मा ने मिलकर साडा एक ऐसा कर्म बने जो सानू इस दुनिया के पाप सागर तो पार करे, और इत्थे करके सानू परमात्मा की खबर होए कि परमात्मा है किते है। कुल दुनिया परमात्मा लभदी पई है, वो है किथे है? वो परमात्मा बेशक हर जीव विच हर कण कण दे विच रहिंदा है, लेकिन इसका भेद गुरमुखां नूं लगा है। उन्हां गुरमुखां नूं लग्या जिन्हां ने पूरे गुरु नूं पाया है, पूरे गुरु की शब्द की प्राप्ति की है, पूरी युक्ति प्राप्त की है। उन्होंने ही अपने अंदर जा करके नाम शब्द की कमाई करके अपने भीतर घट दे भी जा करके उस निरंजन जोत के दर्शन किए ने, उस जोत के विच परमात्मा नूं पाया है। ये गुरमुख हन जिन्होंने सतगुर पूरा मिलिया है। इस करके प्यारे गुरमुखो ये जो जीव आया दुनिया दे विच केवल दी केवल परमात्मा नूं मिलण वास्ते आया, परमात्मा नूं पाण वास्ते आया, परमात्मा विच समान वास्ते आया है, क्योंकि यही पौड़ी का आखिरी डंडा है जो अपने सचखंड के महल से पहुँचना है। इस करके इस डंडे को पकड़ के रखना है, इस चढ़ना उपर परमात्मा के दर्शन करने इस शरीर के जरिए। जे ये स्वास चले गए, अधूरा काम रह गया, तो फिर किसी ने सानू बात नहीं पूछनी। ये शरीर के होंदिया होंदिया स्वासां के होंदिया होंदिया वो असी कर्म कमा लीए,
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਖਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆ, 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, 100 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, 20 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਨਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ, ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੱਲਿਆ ਕਿਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਕੋਲ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਾਲਕ ਤੋਲ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ, ਕੀਤਾ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲ। ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਜੋ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੋਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਰੁਤਬੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੁਤਬਾ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਚੱਲਣੀ। ਨਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਮਿਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਭਲਿਆ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਾ। ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਰੱਖ। ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ 9-10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਕੋ ਝਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਰਦਾ 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 ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ 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 ਉਹਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਬੱਚਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਖੜ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਾਈ ਹੈ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਮਿਲੇ ਰੁਗਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਮਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਾਬਤਾਂ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇ। ਐਸੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਆਦਤਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਉਸ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰੀ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਡਰਾਏ, ਬਿਨਾ ਵਜੂਦੋਂ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੜ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰੀ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਡਰਾਏ, ਬਿਨਾ ਵਜੂਦੋਂ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੜ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਨੀ ਜਦੋਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਨ ਇਹੀ ਚਾਹਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆ ਮਨ ਹੋਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹ ਭਗਤ, ਇਹ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ?
ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆ ਮਨ ਹੌਲੀਏ। ਕਿ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਰਥਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵੀ ਸਫਲਾ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨ ਵਾਰ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਦ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਵੈਦ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਮਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੈਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਦ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੀਤਰ, ਸਾਡੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੈਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਇਹ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਆ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ 3 ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਖੋਲ ਲਿਆ ਤਾਲਾ ਜੋ ਲਾਇਆ, ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਨਮੋਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਨਮੋਲਾ। ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਅਨਮੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ 3 ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ? ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ। ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਧੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ, ਵੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ? ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵੜਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੈਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਲੈ ਫਿਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਰ ਲੈ ਫਿਕਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ। ਸਵਾਸ ਰੋਲ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਡਾਰੀ, ਬਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜੁੜੋ, ਭਜਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਜਨ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਨੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਵੈਦ ਵੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ, ਦਾਰੂ ਗੁਪਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਨੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਵੈਦ ਵੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ, ਦਾਰੂ ਗੁਪਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਗੀ, ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਰੋਗ ਲੱਭਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਦ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਵਾਈ ਹੱਥੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਰ ਅਮਰ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
सतगुरु तुहाडे ते खुश होए ने, तुहाडे कर्म को देखिया महाराज जी ने और तुहानू तुहाडे खुश होकर तुहानू सेवा वक्त दी भी जा फलानी सेवा कर। पर सेवा करन च असीं की करदे आ, सेवा करन विच असीं पिछे बहुत ज़्यादा करदे, फॉर्मेलिटी करदे आ। जिथे जाके कहते असीं बथेरी सेवा की तां किहड़ा साडा सौरिया को इस तरह कहने आ, पर जे किते दिलों कीती हुंदी ते तेरा काम सर जांदा सी। तू दिलों कीती ही नहीं है। तू सोचे दे लगा 100 रुपया फिर तू घुट लिया, आखन लगे तो 10 ना भी सर जाता है। इन्होंने किहड़ा कहना को है ना। जे सेवा कर चले गए चुप करके सामने बैठे रहे हो लगे दे ही है, कोई गल नहीं, इस तरह ही होंदा ना। यह चीज़ां जिहड़ियां प्यारे करो, जे आए हो तो दिलों करो कुछ करके, क्योंकि जिन सानू लाइए सेवा देख रहा है, दिलों करो। नाम सिमर करना है भी दिलों करना है, सतगुरु की याद विच करना है। और जो सतगुरु की याद सिमर करते हैं उन्होंने नैनी हंझू बहते हैं, याद विच रोंदे ने। इस करके गुरु महाराज जी कहते जो इथों करना दिलों, इथों नहीं करना। असीं दिमाग तो करते हैं और दिमाग तो असीं करते तो लोगों को दिखाने हैं, इथों जो तो रब दिखता है। इस करके फर्क है थोड़ा जिहा। तन मन धन सौंप गुर के पास ते सेवक के सब कारज होन रास। ये सुन के असीं की करते हैं, असीं तिन्ने सेवा निभाने आ, तन मन धन दी। पर चौथी सेवा सुरत दी नहीं करते, असीं नाम नहीं करते। बहुता देखिए मैं सेवा कर ली उत्ते जाके, कई को बेड़े आ जाए मंगन कोई आए ना, तो असीं कर लेने सेवा, जा पा जा तू असीं कर लेना, असीं फलानी जगह कर लेने सेवा। इतना थोड़ा होता जो तेरे दर ते है कोई आस लैके आया है। जे बहुता ने दिया रुपया 2 रुपये दे तो आस ना तोड़। तो ये की है, अहीं वो की होया, अहंकार आ गया अंदर कि मैं कर ली है, मैं कर ली है, कुछ नहीं बनया। जे अगर तो सुरत सेवा मतलब भजन करता होंदा, भजन करन दे नाल की हुंदा है, ते भजन करन दे नाल सदा सानू सेवा दा फल अंदर प्राप्त हुंदा है। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता लगता है कि साढ़े सतगुरु ने साढ़े ते कितनी कृपा की है। और शुकराना करता करता नहीं थकदा। दुख जिन्ना मर्जी आए, कुछ भी हो जाए, और शुकराना ही करेगा। सुख वेले शुकराना निसंगते, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन कर सकते, खाली ना जाए श्वास। इस करके प्यारे गुरमुखो ये कुछ गल्लां हन मालक दे नाम दियां जो उन्होंने अपने दिल च बसा करके अपने जीवन में लैके चलना होंदा है। और प्यारे गुरमुखो ये दुख सुख दे नाल हमेशा अपने परमात्मा नूं अपने नाल देखना। नाल एक जनानी बंदा सी, उनका एक बेटा सी। तो छुट्टियां पैणियां ते दादा दादी पिंड च ही, आप शहर च रहिंदे हुंदे सी। तो माता पिता ने अपने माता पिता नूं बच्चे नाल मिलान करना, बच्चे ने जाना करना, दादी दादी ने मिलना, उत्थे 15-20 दिन रहना, बड़ा अच्छा लगना, मौजा लगनियां। ये प्रक्रिया चलते चलते हर साल जाते रहा। वो मुड़ा वड्डा हो गया, मुड़ा वड्डा हो गया तो एक दिन आख लगा पापा हुण तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं, मैं हुण आपे चल जाना करना है, तुसीं मैनूं भेज दिया कर, तो मैं आपे चल जा करांगा, क्योंकि मैं वड्डा हो गया हुण। पहला तो माँ प्यो मनन ना भी बच्चा आ कितना जाऊगा, तो उन्होंने यकीन दिलाया पापा मैं हुण देखो बड़ा हो गया, मैं फलानी गड्डी फड़नी है, फलाना पिंड उतर जाना है, उत्थे चल जाना, सारा कुछ ठीक है, तो कोई गल नहीं। माँ प्यो राजी हो गया। दिन मुकाम किया, जो छुट्टियां दिन आया, बच्चा तैयार तुर होया। बच्चा जो तैयार तुर होया प्यारे गुरमुख तो की होया, प्यो स्टेशन की गड्डी चढ़न गया, स्टेशन चढ़न गया तो सीट ते बिठा लिया, तो बाहर आके कहता चंगा पुत्र ध्यान ना जाई, तो गड्डी की बिसल वज गई। तो प्यो ने आख्या भी जे तेन डर डुर लगे ना ना किते, बच्चा आ फिर भी डर भी जाता गए, कला तू सौ हम देखिया ना स्टेशन पर लोग जान डे आ, कला कोई भी नहीं है, कोई ना किसी नाल कोई छड्डण आया या कोई नाल जा रहा है। तो प्यो का भी मन थोड़ा जिहा है, तो बच्चे नूं कह भी देख सारे आन डे, तो तू कला जा रहा है, तो ऐला पुत्र चिट्ठी जे किते तेनों कोई डर लगे, किते तेनों डर लगे तो यह चिट्ठी पढ़ के पढ़ ली, तेनों डर नहीं लगेगा। वो बच्चे ने सुनी करके तो लैके चिट्ठी ते अपने जेब च पा ली। सफर चल पिया।
सफर शुरू हो गया। स्टेशन ते गड्डी रुके, पुराने यात्री थले उतर, नवे चढ़न, पुराने थले तो चढ़न। वो चढ़ते चढ़ते कोई ऐहा डरावना दृश्य देखिया। हरे कोई भरूपिया वेख लिया, तो कोई राक्षस बने का या किस तरह वो भी चढ़िया ना उत्ते। भरूपिया होना, कोई भेस बदलिया होना, कि कोई डरावना होना है। वो बच्चे ने देख लिया, तो बच्चे दे ना अंदर दी अखां बंद करे तो घूमी जाए। वो चेहरा देख लिया डरावना, घूमी जाए अंदर। बच्चा बेचैन हो गया, ये शक्ल नहीं जा रही अंदरों, विचों विचों डरी भी जाए भी मैं कला आ, लोग कितनी दुनिया आ जा रही है, तो मैं कला सफर करना, तो वैसे भी कला इस तरह का हो तो डर जाता बच्चा। सौवें नींदर ना आवे, जब सौवें तो अखां में अगे झूमे। ਉਹਨੂੰ ਭਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਪੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਵਦਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਦੀ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਡਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ। अच्छा हो रे, भागो भाग हो गया, सारी डर डुर सारा खत्म हो गया कि प्यो मेरा मेरे नाल है। बेशक डर रहा सी, लेकिन बच्चे ने की किया? बच्चा उसे वेले खिल गया कि नहीं, मैंने तो परवाह ही करे, मेरे तो प्यो नाल दे कमरे जा। प्यारे गुरमखो, आसी भी दुनिया में आए सी, कले आए सी, लेकिन परमात्मा ने सानू क्या सी कि पुत्र जिथे किते मैनू याद करेगा ना, मैं तेरे नाल होवांगा। आ किन्ने क याद करते असी? डरदे कौन है? डरदे मारे किथे किथे ही नचने आ, किथे किथे ही सिर फेरते आ। आ जे किते महाराज नूं चेते करो, रब नूं चेते करो, तो सारे सिर हट जाते ही हो। ख्याल करना है कि नहीं है? सिर क्यों बजते हैं? डरदे क्यों है? कुछ कर्म डरांदे ने, कुछ सब कुछ डरांदे ने, ते डरां दे कारण किथे भजने आ, किथे भजने आ? जो सानू होर डरांदे ने, होर डरांदे ने। क्यों? उन्होंने अपना मगर लाना हुंदा है, फिर तुसीं उत्थे जोगे रहंदे हो। पर जे किते तुसीं विश्वास ना अखां बंद करके मेरे मालिक मैनूं भेजण वाले सतगुर सच्चे पातशाह मेरी रखिया करो, किते उहनूं याद कीता हुंदा, क्योंकि उहनूं याद कीता हुंदा अपने लागे रखना ही। लाभे सामने मेरा पिओ लागे, मेरा पिओ मेरे लागे है, वो किते दूर थोड़ा आ। उस बच्चे की तरह जिन्हें कहा भी मैं तेरे नाल आ, डरी ना। परमात्मा हमेशा तुहानूं सुरक्षित करता, अपने तुहाडे अंदर होने का विश्वास रख कि मैं तेरे अंदर आ, तैनूं डरन की लोड़ नहीं। बोलो गुरु महाराज की। तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल, कर लगो रे